وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Est-ce qu'on puisse s'approcher s'il vous plaît? On va faire un cercle. On va prendre juste 30 à 35 minutes maximum, comme d'habitude, Inch'Allah. Inch'Allah, اليوم سنبدأ في باب الحيض، وهي من الأبواب التي تندرج تحت كتاب الطهارة، وسنكون بتعريف الحيض وبعد الأمور المتعلقة بالحيض، وكذلك النفاس. فبدون كثرة الوساطة سنطلب من الأخ أحمد يبدأ بالقراءة حتى نستفيد من الوقت. بارك الله فيك. تفضل يا أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. الفصل السابع في حكم الحيض والنفاس، وفيه 3 مواد. المادة الأولى في تعريفه. أولا، الحيض دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة يعتادها في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7 أيام، وأقل الطهر أي أيامه 13 يوما أو 15 يوما، وأكثر الطهر لا حد له، وغالبه 3 أو 24 يوما. طيب، هو الشيخ رحمه الله بدأ بنا في باب الحيض، وذكر تحت هذا الباب 3 مواد. والمادة الأولى تتعلق بكنه الحيض، يعني بحقيقة الحيض، تعريف الحيض ومدة الحيض وما يتعلق بذلك. فقال الحيض دم يرخيه الرحم. لكن قبل التعريف الاصطلاحي هناك تعريف لغوي بالنسبة لهذه المصطلحات الشرعية. وقد سبق أن قلت بأن البحوث العلمية الشرعية هناك كيفيات علمية معلومة عند البحث فيها. دائما نعرف بالمصطلح، والتعريف بالمصطلح يكون أولا بالتعريف اللغوي، لأن أصل هذه المصطلحات كلها عربية، فأصل وضعها في العربية نأتي إلى تعريف ذلك، ثم نأخذ من ذلك التعريف الشرعي، لأن التعريف الشرعي مستعار من التعريف اللغوي. فالحيض من كلمة حاض يحيض، وحاض بمعنى السالة، يعني حاض الماء أي سال أو فاض، يعني سيلان الشيء هو حيض الشيء، أي سال من مكان إلى مكان. فالدم يسيل من الرحم إلى الخارج بالدفعة، فهذا هو الحيض. وفي الاصطلاح هو دم، لعل نزيد كلمة طبيعي، لأن الدماء هناك دماء غير طبيعية ودماء طبيعية. دم الحيض من الدماء الطبيعية، دم طبيعي يرخيه الرحم، يرخيه أي يرسله ويخرجه الرحم، فهو دم يخرج من المرأة في أوقات معتادة. والاعتداد هنا لماذا يتكلم العربي؟ Comme j'ai dit, on ne comprend pas trop en arabe. Parce que quand on regarde ceux qui veulent qu'on parle en français, ils sont plus que ceux qu'on veut
qui veulent l'arabe. On est d'accord? Hein? Les deux chiffres, c'est bien. Les deux? Les deux, c'est bien. D'accord, donc on va continuer. ننهي ما بدأناه بالجانب العربي، يعني دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة. إذا بلغت المرأة. هنا نقف عند بلوغ المرأة. من الفقهاء من أحيانا يشير إلى سن البلوغ بالنسبة للمرأة، وهذا لا يكون صحيحا دائما، لأن المرأة قد يخرج منها الحيض وهي تحت 9 سنوات قبل البلوغ. لا إذا خرج فهذا علامة البلوغ. إذا خرج من المرأة قبل 9 سنوات فيعني بأن تلك المرأة بالنظر إلى بيئتها وإلى طبيعتها فهي تكون بالغة. وإذا بلغت المرأة فالتكاليف الشرعية تكون واجبة عليها. هنا ثمرة البلوغ. لماذا نذكر البلوغ؟ لأن ثمرة البلوغ أن التكاليف الشرعية تجب عندئذ على تلك المرأة. فإذا خرج دم الحيض يكون ذلك من علامات البلوغ عند المرأة. وإذا حملت المرأة أي صارت حاملة، هذه من علامات البلوغ عند المرأة. نعم. وهناك علامات مشتركة بين المرأة والذكر، بين الأنثى والذكر، منها نبت شعر العانة، ومنها كذلك حسب علمكم من العلامات ايش تنظرون؟ شعر الإبط. الإبط، شعر العبط، وكذلك النزول، يعني إذا احتلمت المرأة أو احتلم الذكر الولد وخرج منه المني فهذا من علامات البلوغ. فإذا بلغ الولد الذكر أو الأنثى، لأن الولد يطلق على الاثنين، الولد كما تعارف عليه أكثر الناس يظن بأن الولد هو الذكر، لا، الولد في العربية يطلق على الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فخروج الحيض من علامات البلوغ. نعم، نأخذ تعريف فقط. ماذا قال بعد ذلك؟ يعتادها في أوقات معلومة. في أوقات معلومة بحكمة تربية الولد. نعم، هذه ليست وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوم. طيب، سنقف إلى هذا وننتقل إلى العربية. لما يقول أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، هذا يذكره الفقهاء كثيرا في كتبهم، لكن الصحيح الذي يعني عليه المحققون أن أقل الحيض ليس له مدة، يعني ليس يوم وليلة. لو خرج الحيض خلال ساعات يعني بصفة دم الحيض فهو حيض، ويمنع ما يمنعه الحيض، بمعنى الصلاة والصيام والطواف وغيره. قد يكون أقل من يوم، لكن يوم وليلة في غالب الأحيان. أقل الحيض يكون يوم وليلة، لكن قد يكون أقل من ذلك. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء عند المحيض. يسألونك عن المحيض أطلق بدون أن يذكر أقله أو أكثره، بخروج الدم فقط فهو حيض. ويعرف الحيض
من غيره بعلامات لعلنا نذكر ذلك سريعا ثم ننتقل. هناك فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. الاستحاضة هذا دم مرض، هو عرق. فدم الحيض بالنسبة للون هو أسود، هذا الفرق الأول، أسود. ودم الاستحاضة أحمر. الفرق الأول في اللون هذا أسود وذلك أحمر. ودم الحيض بالنسبة للرقة، يعني دم الحيض ثخين أي غليظ، والاستحاضة رقيق، هذا الفرق الثاني. ودم الحيض منتن الرائحة، يعني رائحة دم الحيض متنة بخلاف دم الاستحاضة. وكذلك دم الحيض هناك فرق آخر في التجمد، فدم الاستحاضة يتجمد لكن دم الحيض لا يتجمد. هذه لمن يشتغل أو يعمل في هذه الأمور من الأطباء يعرفون. لكن ننصح النساء إذا اختلط عليهن الأمر أن يسألن الأطباء حتى يكون الأمر بذلك واضحا. Donc on a donné le résumé de ce que on voulait dire en arabe, on va dire maintenant en français. Aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre de la menstruation, les menstrues de la femme. C'est sûr, ça fait partie des chapitres que l'auteur nous a mis, même si les femmes ne sont pas avec nous, mais on serait comme des ambassadeurs auprès de nos femmes, auprès de nos sœurs. Il faut leur dire qu'est-ce que l'islam a dit par rapport à la menstruation. Donc on va étudier ces éléments en lien avec la menstruation. Oui, Riyad, faut lire. Le chapitre menstruation et accouchement, la définition. La menstruation est l'élimination périodique du sang utérin chez la femme qui a atteint l'âge de la puberté. C'est un signe de fécondité. La période menstruelle la plus courte est de 24 heures, la plus longue est de 15 jours. Souvent, elle est de 6 à 7 jours. La période de propreté la plus courte est de 13 à 15 jours. La plus longue n'a pas de limite. Elle est d'ordinaire de 23 ou de 24 jours. Et dans ce domaine, les femmes sont de 3 catégories. D'accord. Là, il nous donne la définition de la menstruation. Ici, on parle du sang. Le sang qui coule chez les femmes. Et quand le sang commence à couler, ça donne un signe de la puberté dans l'islam. Donc, quand la fille, votre fille, a eu ses menstrues, il faut directement se dire qu'elle est pubère dans la vision islamique. Là, ici, je fais une différence entre ce que les gens appellent la majorité. On est majeur, on est pubère. Parce que la majorité, généralement dans nos textes, chez les Occidentaux, dans les pays, la majorité commence à partir de l'âge 18. Mais quand tu te fies sur ça, tu vas trouver tes enfants sont pubères alors qu'ils n'ont pas encore la majorité. Ils vont te dire, il ne va pas voter comme elle va prier. Ça ne marche pas. C'est ça, ils vont dire que non, il n'est pas majeur, il ne va pas voter. Alors qu'islamiquement, on considère une personne pubère à partir des signes. Il y a des signes
qui touche la fille en même temps que le petit garçon. Parmi ces signes, nous avons cité en arabe, on a Pilosité pubienne. est-ce que il faut parler pour qu'on entende? Nabt Shara. Nabtu sha'r, ça veut dire quoi en français? C'est Les poils publics. Les poils. les poils pubiens, Oui. et axillaires. Donc, l'arrivée des poils chez les deux est un signe islamiquement de la puberté. Aussi, La menstruation. la menstruation, oui, ça on l'a dit, la menstruation chez la fille, La grossesse. la grossesse chez la fille aussi, la- l'éjaculation. L'éjaculation. Après, quand la personne rêve et qu'il y a l'éjaculation, que ce soit un petit garçon ou une petite fille, il faut te dire en tant que parent qu'il est arrivé à la puberté islamique. Donc, quand on dit la puberté, ça veut dire qu'on doit commencer à faire les charges islamiques d'une manière obligatoire. On doit faire sa prière. On doit faire le jeûne. Donc, ce sont des signes de la puberté. Et dépendamment des environnements et des atmosphères, la menstruation peut arriver tôt comme tard. Ça peut arriver même en bas de 9 ans par rapport à l'environnement et à la nature de la fille. Et ça peut tarder jusqu'à 13, 14, 15 ans, des fois. Mais sur le volet de l'année qui est considérée, si le petit garçon n'a pas eu des signes, donc il est considéré pubère à partir de 15 ans. Ce n'est pas 18 ans. Donc tous ces signes que nous avons dit, s'il arrive qu'un petit garçon n'a pas vu ces signes, une fois à partir de 15 ans, il devient pubère. Là, c'est son âge qui vient intervenir. C'est quoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il y a un sahabi qui connaît ce sahabi. Le prophète a autorisé à un enfant de participer à la guerre sainte. Il avait 14 ans. Ça vous était deux. Non. Oussama, lui, il a été le chef. Il était. 18 ans. Mais l'histoire que je suis en train de dire, c'est pas Oussama. La personne a voulu être avec l'armée, il avait 14 ans. Le prophète a refusé. L'année prochaine, il avait 15 ans, il a autorisé. Ibn Umar, barakallahu fik. Donc, à partir de ce fait, les fuqaha ont dit s'il n'y a pas de signe, si le petit a 15 ans, il devient pubère. Donc, par conséquent, il commence à faire ce que l'islam a demandé d'une manière obligatoire. Parce qu'il sort du volet d'éducation, d'apprentissage. Là, il rentre dans le volet obligatoire. Quand on dit obligatoire, ça sous-entend qu'il y a 2 anges qui vont commencer à écrire. Il est responsable. Donc, chez la fille, quand elle arrive à faire la menstruation, c'est un signe de la puberté. Est-ce que, comme il a cité, le minimum du sang de la menstruation, il a dit que c'est 24 heures. Il a dit Yawm wa Layla.
Mais en réalité, ça peut être moins. Généralement, ça peut être 24 heures. Ça veut dire quoi? La femme peut être en état de menstruation en 24 heures et puis ça s'arrête. C'est possible. Mais ça peut être moins possible. Et le maximum, d'une manière générale, c'est 15 jours. Mais c'est quand on voit beaucoup, alors c'est entre 6 et 7. Tout ça, ce sont des remarques. Mais comme je l'ai dit en arabe, si la femme trouve des complications, elle ne sait pas, est-ce que c'est le sang de la menstruation ou le sang de la mustahada, métroragie. Métroragie, c'est mustahada. Est-ce que c'est le sang de métroragie? Parce que métroragie, on prie avec. Il faut juste faire les ablutions avant la prière et tu fais ta prière. Mais avec les menstrues, il est interdit formellement de prier avec. Donc, comment faire la différence? Donc, s'il y a des complications, la femme doit faire quoi? Alhamdulillah, nous avons la science qui a développé, on peut connaître. Mais toutefois, les savants ont donné des signes pour la femme rapidement qui peut faire la différence. Donc, il y a 3 signes, ou bien 4, qui peut distinguer les 2 sons. Premièrement, la couleur. Le sang de la menstruation, sa couleur est noire. Et celui de métroragie, la couleur est rouge. Donc c'est un sang ordinaire. Et deuxièmement, on a ariqa, la consistance. L'épaisseur. La minceur. L'épaisseur. Oui, épaisseur et La minceur. densité. La densité. On peut dire la densité aussi. C'est la Parce que consistance, la consistance. la consistance. On va créer un dictionnaire aussi. On va commencer à écrire. Masha'Allah. Majmoua Mubarak. Mais ce que je vais dire, le premier sang qui est le sang de la menstruation est épais. C'est-à-dire c'est épais. C'est très lourd. Et l'autre qui est celui de métroragie est mince, léger. Oui. Troisième différence entre les deux, C'est l'odeur. l'odeur. Donc, celui de la menstruation est comment? Nauséabonde. C'est ça. C'est la nauséabonde. Les mots arabes. Ça, c'est pas bon. Oui. Non, ça, on ne va pas mettre dans le dictionnaire. Il y a un mot en français qu'on dit malodorant. Malodorant. C'est malodorant. Hein, ça sent pas bon. Ça, c'est celui de menstruation. Et l'autre n'est pas comme ça. L'autre, c'est comme un sang normal. Sans odeur. Sans odeur. Et l'autre différence entre les deux, c'est l'autre peut être gelé, c'est-à-dire coagulé. Coagulé, c'est pour métroragie. Métroragie, ça peut être coagulé. Mais en temps normal, celui de menstruation ne peut pas être coagulé. C'est fluide. Hein? Donc ça, c'est des signes qu'on peut trouver directement quand on veut approfondir notre connaissance. Peut-être que quand on va arriver plus loin, ce qui est plus important pour les femmes, on va attaquer. Parce que tout ça, on dit dans la purification. Quand une femme se trouve dans ces états,
elle n'a pas le droit de prier, elle n'a pas le droit de faire le jeûne. Mais par exemple, pour la prière, quand elle retrouve la propriété, comment elle rembourse ou bien rattrape, revient sur cette prière-là. Ça aussi, on va développer, c'est utile pour les femmes, parce que c'est une question qui perturbe beaucoup les femmes. On reçoit beaucoup la question. J'ai retrouvé la propriété, comment je vais prier, attraper. Ça peut être au milieu de la nuit, ça peut être avant Maghrib, après Isha. Comment ça se fait? Donc ça, ce sont les techniques de fiqh qu'on va, Inch'Allah, développer. Aujourd'hui, on a voulu juste donner la définition de ces différents sons. Et on va terminer avec ce que lui a dit. Les femmes, par rapport à ces différents sons, ou bien par rapport à la menstruation et métrorragie, elles sont 3 catégories. On a celle qu'on appelle al-muqtadi'a, la femme débutante. C'est sa première fois de voir les menstruations. Comment elle doit se comporter par rapport aux exigences de la religion? Ça, on va parler un peu là-dessus. Et al-mu'tad, la femme déjà qui a de l'expérience, qui connaît déjà, accoutumée, habituée. Il faut mettre tout ça dans le dictionnaire. Donc al-mu'tada, comment elle doit se prendre par rapport au cycle menstruel. D'accord. Et al-mustahaba. Donc la 3e catégorie, c'est celles qui sont dans un état de, je dirais, hémorragie, métrorragie. Ce sont des hémorragies, parce que l'hémorragie c'est nazif d'âme, c'est comme c'est une maladie. Ce sont des maladies qui n'empêchent pas la prière. Et celles-là, comment elles doivent se comporter? Donc voici les 3 catégories de femmes sur lesquelles nous allons faire le cours la semaine prochaine, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions? Cheikh, j'ai une question par rapport à, vous avez dit qu'il y a certaines filles qui peuvent avoir des menstruations à l'âge de 9 ans ou bien moins. Il y a un hadith Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui disait dans le sens du hadith qu'il faut apprendre les enfants la prière à l'âge de 7 ans et les frapper à l'âge de 10 ans. Donc ça sous-entend que Teklif il est à partir de l'âge de 10 ans. C'est quoi l'approche vis-à-vis à cette situation? Ça sous-entend quoi? Que pour le frapper par rapport à sa lettre, c'est-à-dire Teklif il est à partir de 10 ans. Non, ça sous-entend pas. Okay. Ça c'est la majorité des cas. Mais ça ne sous-entend pas que tous les enfants vont être comme ça. Mais la majorité ça peut être comme ça. Il peut y avoir des cas qui sont en bas. Oui, la moyenne. Puis la plupart. Et quand il dit il dit de commencer à les apprendre à faire la prière. Ici, il a mentionné la prière, mais par la voie d'analogie, on ajoute les autres adorations. La prière, le jeûne, autres. À partir de quel âge? Sab'in. À partir de 7. Et jusqu'à arriver à 10 ans, là, l'obligation commence, généralement. Ça peut aussi dépasser 10 ans. Parce que si l'enfant n'a pas de signe de puberté, tu n'as pas le droit de le frapper. Hein? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un cas général pour la fille et pour les garçons. Mais en même temps, il y a d'autres hadiths, il y a d'autres textes qui nous situent comment
nous pouvons savoir que l'enfant est pubère, a commencé la puberté. C'est pourquoi quand on donne al-adilla, comme Fuqaha le dit, c'est l'ensemble des textes. Majmou' al-adilla. Al-hukm yu'khadhu min majmou' al-adilla. لأنك إذا أخذته من حديث واحد أو حديثين تخطأ تكون في الخطأ فمجموع الأدلة يؤخذ منها الحكم بارك الله فيك. Donc c'est l'ensemble des textes, à partir de l'ensemble des textes qu'on étudie pour donner un jugement, un statut par rapport à une situation. نعم. شيخ بالنسبة للاستحاضة هل لأن الاستحاضة عموما تسمى بالاستحاضة إذا كانت خارج الظرف الزمني للحج. هذه علامات يعني يكون خارج عن الوقت المعتاد ويكون بعلامات مثل ما عرف الناس يعرفون. نعم. السؤال يعني إذا كانت الاستحاضة في بعض الأحيان comme on dit les hémorragies par exemple, les hémorragies peuvent durer même durant le moment des menstruations, oui. dans la même période. Parce qu'il y a des hémorragies qui s'arrêtent, il y a des hémorragies qui ne s'arrêtent pas. La femme saigne même dans sa période, mais c'est والدم قد يشبه أكثر دم الاستحاضة أكثر مما هو دم حيض. Mais tu poses la question en français ou en arabe? Les deux. Pour que tout le monde puisse comprendre. Non, tu mêles, tu es en train de mélanger les deux. C'est quoi Al-Mustahaba, celle qui se trouve dans l'état de métrorragie, qui n'arrive pas à distinguer. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a déjà dit ça à Fatima bint Abi Hubaysh. Donc quand tu n'arrives pas à distinguer, tu vas juste prendre les jours ou bien les nombres de jours que tu as l'habitude de passer dans tes menstruations. Si c'est 7 jours, tu vas compter jusqu'à 7 jours. Après les 7 jours, le reste, tu vas considérer comme istihara. Donc tu vas continuer à faire ta prière. Mais comment tu fais ta prière? On va dire tout ça. Est-ce que tu vas associer les prières? Est-ce que tu vas faire un wudu avec toutes les prières? On va arriver sur ces détails-là. Mais dans l'introduction, j'ai dit la femme aujourd'hui a la capacité de connaître. Parce que la médecine peut distinguer pour elle. On peut savoir est-ce que c'est vraiment le sang de la menstruation ou bien c'est l'hémorragie, métrorragie ou bien l'hémorragie ou bien une maladie qui provoque les saignements. Donc il faut demander. Voilà, haya affecté. Donc quand vous ne comprenez pas, demandez et puis vous allez être sécure. Parce que quand tu sais que c'est vraiment la menstruation et que tu t'entêtes et faire la prière, au lieu d'avoir des récompenses, tu vas avoir des péchés. Est-ce que vous avez vu déjà quelqu'un qui prie, mais il a péché? Hein? Ouais, dans ce cas, si la femme sait que c'est la menstruation, et elle continue à prier, non seulement ses prières ne sont pas valides, mais elle va avoir des péchés. Donc c'est très important. Il faut connaître. Oui, très bien. C'est quoi la bonne approche islamique par rapport aux parents pour qu'ils éduquent leurs enfants par rapport à ces signes-là de puberté? C'est quoi l'approche qui est bonne islamiquement parlant? Là, l'approche, il faut parler avec eux. Des fois, il y a des questions qu'on dit qui étaient tabous. Islamiquement, ce n'est pas tabou. Parce que les femmes allaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celle qui est puante, elle va passer par Aïcha. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont passées par Aïcha pour nous dire comment connaître
l'état d'une femme en menstruation, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais en tant que le parent, surtout la maman, il faut parler avec la fille. Il faut lui dire. Parce que c'est quelque chose qui est dans sa vie. Tant qu'elle est fille, ça va venir. Mais généralement, les mamans et les filles se parlent sur ce côté-là. Je pense qu'il n'y a pas trop de problème. C'est juste papa qui est des fois curieux, qui veut savoir est-ce qu'on ne lui dit pas trop. Hein? Et c'est normal. L'approche, c'est juste, il faut leur dire. Parce que ça fait partie de notre engagement islamique. Quand on est musulman, il y a des choses, il faut ouvrir le dialogue avec tes enfants. Et c'est la bonne approche, c'est pas juste ça, même dans l'éducation. Des fois, on chasse les enfants, va prier, va faire ça, mais jamais on s'assoit jamais avec eux pour leur dire pourquoi ils prient. Peu de parents vont dire, mais je t'ai dit de prier parce que lui qui nous a créés s'appelle Allah, et en guise de reconnaissance, on va le prier parce qu'il nous a demandé de prier. Et tu sais, quand on va mourir, il va faire compte. Donc ça, ce sont des petites discussions avec les enfants, ils vont savoir. Mais on va chasser tout le temps, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire le jeûne. Mais l'enfant, il ne sait pas. Et ça, ce n'est pas une bonne approche. Il faut toujours essayer d'échanger avec lui. Les convaincre. Pas de le convaincre, parce que convaincre, c'est trop dit. Mais lui-même, voilà, lui-même, les enfants, ils sont naturellement prédisposés à accepter Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut juste l'expliquer de la bonne manière. C'est pourquoi quand vous regardez l'aqida, parce que le premier pilier c'est l'aqida. Les livres de l'aqida, ils vont toujours commencer à poser des questions. Qui a créé le ciel? Qui a créé la terre? Où est Dieu? Où est Dieu? Ça, c'est ça pour les préparer, parce qu'ils sont prédisposés. Directement, ils vont savoir, puis ils vont grandir avec. Donc l'approche, c'est vraiment d'échanger avec. Il ne faut pas garder tout tabou. Il faut communiquer avec eux. On va prendre 2 questions, puis on va arrêter. Il y avait là, après, تفضل يا شاب. سؤال ما شو كمية الدم اللي بنقدر نقول عن المرأة بدأت بالحيض؟ يعني نقطة تكفي بدم أسود ولا لازم يفيض أو يسيل أو في كمية معينة حتى تكون المرأة حائض؟ أنت دائما تأتي بأسئلة. الدم حتى قطرة واحدة يعتبر حيض إذا كان له مواصفات الحيض. لكن هل ذلك يمنع بعض العبادات؟ هذه مسألة أخرى. يعني هل القطرة واحدة تمنع بعض العبادات مثل الصلاة والصيام؟ هذه مسألة أخرى فيها تفاصيل واسعة. لكن باعتبار الدم إذا نزل في صفة الحيض فيقال له الحيض، ويسألونك عن المحيض. فالمحيض يصدق على أقل ما يطلق عليه الحيض، وهو القطرة الواحدة إذا نزل بصفة دم الحيض. لكن هل إذا أحكام ترتب عليه هناك بعض التفاصيل بالنسبة لذلك نرى يوم وليلة والقطرة الواحدة، لكن تسمية الحيض بالقطرة الواحدة يكفي أن نسمي الدم دم الحيض. نعم. Dernière question.
Alors ma question, j'avais quelque chose que je n'avais pas noté, c'est pour la consistance, c'est les menstrues qui sont plus consistantes que le c'est ça? Menstrues sont plus Oui, oui. consistantes. C'est les menstrues qui sont plus consistantes. L'autre, c'est ordinaire comme. Ok, comme du sang. Ma question, c'était par rapport à l'âge de 15 ans pour les garçons. Est-ce que ça concerne aussi les filles? Parce que vous avez dit qu'il y a des filles qui ont les menstrues à 16 ans, par exemple. Est-ce qu'on considère une fille qui n'a aucun signe de puberté à 15 ans aussi, elle est pubère? Non, si elle n'a pas aucun signe jusqu'à 15 ans, on peut la considérer comme les garçons, les signes des garçons. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. جزاك الله خير.